Hello dear friends. Today we will learn about question number 3a. Actually this part is for 4 marks. As far as your syllabus is concerned, we have to learn synonyms and antonyms in it. Let us go to our website. This is the website you can see over here, sites.google.com/view/engdmvn. In it we have to go to question papers. These are the question papers. It is going to be open. Here BA same 2. Okay. In it you will able to see 3 question papers. Summer 18, winter 18 and winter 19. So let us click on the first one, winter 18, which is already opened here for you. First of all we will see synonyms. So basically what is mean by synonyms? Synonyms means similar words. Say for example, if there is a person, the person is very wise, WISE, the person is very wise, म्हणजे तो व्यक्ती खूप हुशार आहे. Wise means हुशार. So now the word wise has another alternative word, that is clever. So we can call that a person is very clever. So wise has a synonym called clever. Now as you are able to see on the screen, such type of questions were asked in our traditional examination, written examination, for 2 marks for synonyms and 2 marks this is antonyms. Now first of all we will talk about synonyms. As far as your online exam is concerned, you will have calm and there will be a blank. There will be 4 options to calm and you have to select one option for calm's synonym. So today we will see all the question papers and what words, what synonyms were asked to you in these 3 question papers. As you are able to see here, there are 2 synonyms were asked. Number 1, calm. Second one is loyal. We have to write their synonym. याचा आपल्याला समानार्थी शब्द लिहायचा आहे कामचा आणि लॉयलचा. तर मित्रांनो, काम म्हणजे काय मग? What is mean by calm? CALM, calm. It is not calm, it is calm. L is silent. So the synonym of calm is, you can see over here, calm म्हणजे शांत. तर शांतचं synonym होत आहे QUIET, quiet. That is the synonym for this one, calm. Let me decrease the size of the 20. Now let us see QUIET. So what you have to do, you have to select one in your online mode. In your regular mode, if suppose your examination will be regular mode, written examination, you have to write synonym for calm. जर तुमची एक्झाम ही रेग्युलर मोड मध्ये झाली, रिटन एक्झाम झाली, तर तुम्हाला लिहावं लागणार आहे कामचा सिनोनिम क्वाइट. क्वाइट म्हणजे शांत. किंवा अजून एक याला दुसरा ऑप्शनल वर्ड आहे, तुम्हाला एकच लिहायचं आहे, मी 2 सांगतोय इथं.
पीसफुल. पीसफुल म्हणजे शांत शांत. सर काम म्हणजे शांत, पीसफुल म्हणजे सुद्धा शांत आणि क्वाइट म्हणजे सुद्धा शांत. नेक्स्ट लॉयल. लॉयल म्हणजे प्रामाणिक. प्रामाणिक चा सिनोनिम आहे ऑनेस्ट. ऑनेस्ट म्हणजे सुद्धा प्रामाणिक. The next one is faithful. Faithful means also the same. One on whom one can be faith. जे असा व्यक्ती की ज्यावर बिलीफ करता येऊ शकते, ज्यावर फेथ ठेवता येईल, असा म्हणजे फेथफुल. तर अशा प्रकारे मी इथं दोन दोन जरी सांगितलेले असले, मी कामला हा एक क्वाइट आणि पीसफुल असे दोन लिहिलेले आहेत. याला सुद्धा हा एक आणि हा फेथफुल एक. तुम्हाला एकच लिहायचं आहे. दोन लिहिलं तरी काही वाईट नाही. इफ सपोज यू थिंक दॅट दिस टू, जर तुम्हाला वाटलं की क्वाइट बरोबर नाही आहे, तर अजून एक तुम्ही एक्स्ट्रा लिहून ठेवा. So that it will be get mark. It will be got mark. So this is for 2 marks, which were these two were asked in uh, summer 18. Now let us turn towards next question paper. Let us focus on next question paper. Now see, this is the question paper of winter 18. Before this we saw the question paper of summer 18. आता ही जी क्वेश्चन पेपर आहे ही विंटर 18 ची आहे. तर यामध्ये कुठले प्रश्न विचारलेले होते ते बघूया आपण. बघा इथे दोन प्रश्न विचारलेले सिनोनिमचे, एक आहे लेंड आणि एक आहे बिगिन. बघूयात आपण. हा आहे लेंड आणि एक आहे बिगिन. तर जसं की मी आधीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुमच्या ऑनलाईन एक्झाम मध्ये 4 ऑप्शन्स असतील. इन युअर ऑनलाईन एक्झामिनेशन देअर विल बी 4 ऑप्शन्स. इफ सपोज देअर विल बी रेग्युलर एक्झाम, जर रेग्युलर एक्झाम झाली, रिटन एक्झाम झाली, तर ऑप्शन्स नसणार, तुम्हाला लिहावं लागणार आहे. तर बघूया आपण व्हॉट इज दी सिनोनिम फॉर द वर्ड लेंड. LEND. लेंड म्हणजे उसने देणे. उसने देणे. तर याचा लोन, LOAN, लोन. लोन म्हणजे उसने देणे, कर्जाने देणे, असा याचा एक हे होतो. आणि बिगिन, बिगिन म्हणजे सुरुवात. तर याला START, सॉरी, start. So the word for begin is start. So in this way you can get 2 marks, 1 mark for this, 1 mark for this. Now let us talk about now this is summer 19, S19 and summer 19. Now see here, there are two. One is cinema, second one is profit. So this one is for 1 mark, this one is for 1 mark, including there are 2 marks. So cinema means film. सिनेमा म्हणजे चित्रपट, त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात फिल्म. सो आयदर यू कॅन राईट फिल्म और यू कॅन राईट मूवी. मूवी म्हणजे सुद्धा चित्रपट होतो, सिनेमा होतो. नंतर आहे नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स फायदा. फायद्याला इंग्लिश मध्ये वर्ड आहे बेनिफिट. बेनिफिट. In this way you can earn 2 marks. Now these 3 question papers were are actually with us. That is why we went through all the 3 question papers.
Now hereafter, um, let us clear this. Okay, clear. Now we will learn antonyms. आता आपण antonyms बघूया. What is mean by antonyms? First thing is that antonyms means opposite words. याला मराठीमध्ये विरुद्धार्थी शब्द असं असं सुद्धा म्हणतात. जसं आधी सांगितलेलं आहे मी की 3A मध्ये 1 मध्ये सिनोनिम्स 2 मार्काला आहेत, तसंच अँटोनिम्स सुद्धा 2 मार्काला आहेत. या ठिकाणी हा जो पहिला प्रश्न आहे, हा सिनोनिम्स साठी आहे. इथं मात्र आपल्याला अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थी शब्द लिहायचे आहेत. नाउ देर आर टू opposite there are two words except and comic. Now we have to write opposite word of this, except. Now the word is except म्हणजे स्वीकार करणे. तर याचा अपोजिट वर्ड आहे रिजेक्ट. रिजेक्ट म्हणजे नकार देणे. एक्सेप्ट आणि रिजेक्ट. ना कॉमिक म्हणजे विनोदी. विनोदी म्हणजे हास्यास्पद. ज्या गोष्टीतून हास्य निर्माण होते, इट इज कॉल्ड कॉमिक. The opposite word for comic is tragic. ज्या गोष्टीमधून ट्रॅजेडी निर्माण होते, दुःखद गोष्ट, that is called tragic. So here you have to write like this. Now as far as your what we call the online exam is concerned, there will be 4 options and you have to select one out of 4. This is for this method is for regular mode. Now let us see next question paper, winter 18. Now here there are 2 words are asked. The first one is expensive and the second one is honest. हे 2 शब्द आपल्याला इथं विचारलेले आहेत. एक आहे प्रश्न क्रमांक 3A मध्ये, दुसरा त्याच्यामध्ये 1 आणि 2. Expensive and honest. This is for these two are for 2 marks. One is for 1 mark, second is for 1 mark. Now let us see. Expensive म्हणजे महाग. एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे महाग. मग महागच्या अपोजिट वर्ड काय आहे? स्वस्त. मग स्वस्तला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? तर स्वस्तला इंग्लिशमध्ये म्हणतात चीप. चीप. CHEAP. चीप. किंवा अजून एक याला दुसरा एक वर्ड आहे मित्रांनो, आणि दॅट इज रिझनेबल. दिस इज दी सेकंड वर्ड. REASO. Let me REASONABLE. Reasonable. Reason and able are combined here. Reasonable. Now the next one is honest. Honest म्हणजे प्रामाणिक. प्रामाणिकचा अपोजिट वर्ड काय आहे? प्रामाणिकचा अपोजिट वर्ड आहे डिसऑनेस्ट. अप्रामाणिक. डिसऑनेस्ट. हा बघा डिसऑनेस्ट आपण इथे लिहिलेला आहे डिसऑनेस्ट. किंवा अजून एक याला ऑप्शन एक वर्ड तुम्ही लिहू शकता, तो आहे करप्ट. मी आधीच सांगितलेलं आहे, जर तुम्हाला पहिला शब्द जो आहे तो बरोबर आहे की नाही असं जर कन्फ्यूज असाल तुमच्या एक्झाम मध्ये, तर 2 शब्द लिहा. आणि ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स नाही आहे. 4 ऑप्शन पैकी फक्त एकच ऑप्शन तुम्हाला सोडवायचा आहे, ठीक करायचं आहे. सो हियर इन दिस वे, expensive, cheap or reasonable, honest, dishonest or corrupt. 2 things. Let us move for the next question paper. आपण आता पुढच्या क्वेश्चन पेपर कडे जाऊया. आता बघा ही क्वेश्चन पेपर आहे समर 19 ची, आणि इथं 2 पुन्हा विचारलेले आहेत. पहिला आहे इन्क्लूड आणि दुसरा शब्द आहे लीगल. ओके, तर हे बघा इन्क्लूड आणि एक आहे लीगल. लेट अस सी. इन्क्लूड म्हणजे समावेश करणे.
मग समावेश करणेचा अपोजिट वर्ड काय आहे? समावेश करणे. समावेश करणे म्हणजे एखादी गोष्ट आहे, समजा 11 गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये एखादी गोष्ट मी ॲड केली, तर 12 झाल्या म्हणजे मी समावेश केलं. तुमच्या वर्गामध्ये 100 विद्यार्थी आहेत आणि अजून एक आला तर 101 झाले म्हणजे समावेश झाला. तर याचा अपोजिट वर्ड समावेश करणे, काढून टाकणे. तर एक्सक्लूड, इन्क्लूडचा अपोजिट वर्ड आहे मित्रांनो एक्सक्लूड. एक्सक्लूड बघा, एक्सक्लूड इज द अपोजिट वर्ड. हा जो सिंबल आहे हा अपोजिटचा सिंबल आहे. दुसरा जो शब्द आहे तो आहे लीगल. लीगल म्हणजे कायदेशीर. तर कायदेशीरचा अपोजिट वर्ड म्हणजे बेकायदेशीर. तर यालाच प्रिफिक्स लावा. हा आहे तुमचा ILLEGAL, इल्लीगल. तर हे बघा, include, exclude, legal, illegal. In this way you can get 2 marks. So this is about our synonyms and antonyms. अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात मित्रांनो, आणि तुम्हाला अशा प्रकारे सोडवावं लागतं तुमच्या रेग्युलर मोडमध्ये. आधीच सांगितलेलं आहे मी की तुमच्या ऑनलाईन एक्झाममध्ये 4 ऑप्शन्स राहतील, सिनोनिम्स साठी सुद्धा आणि अँटोनिम्स साठी. लेट अस सी. जसं की लीगल नावाचा एक वर्ड आहे आणि याला अँटोनिम्स 4 अँटोनिम्स मागणार, 1 2 3 आणि 4. 4 अँटोनिम्स राहतील ऑनलाईन एक्झाम मध्ये. आपण याच्यावर एक टेस्ट सुद्धा घेणार आहोत, त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येऊनच जाईल. ॲट द टाइम ऑफ टेस्ट यू विल कम टू नो which type of questions will be asked in your examination. There will be test on basis on this. तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, त्यावर एक टेस्ट सुद्धा आपण घेणार आहोत. तर बघा, 4 ऑप्शन कसे विचारतील लीगल साठी. लीगल ह्या शब्दासाठी आपण बघणार आहोत. लीगल ह्या शब्दासाठी 4 ऑप्शन्स कसे विचारले जातील ते आपण बघणार आहोत इथं. पहिला ऑप्शन आपण बघतो इथं, एक्सक्लूड, सॉरी, एक्सक्लूड. दुसरं आहे प्रॉफिट. तिसरं आहे dangerous, and the fourth one is illegal. So these 4 options are there. Now what you have to do in your online examination, you have to tick this fourth. तुम्हाला हा जो चौथा जो आहे याला टिक करायचा आहे, टच करायचा आहे तुमच्या मोबाईल मध्ये, तेव्हा तुमचा एक ऑप्शन म्हणजे एक मार्क तुम्हाला मिळेल. सो इन दिस वे it will be asked in your examination for 4 marks. Now what I will do for your study, I will share the list. This is the list. ही लिंक तुम्हाला मी पाठवतोय, and here in this link there are so many synonyms and antonyms. There is a word. बघा यामध्ये काय आहे ते बघूया आपण. यामध्ये वर्ड आहे, त्याची मीनिंग आहे हिंदीमध्ये. Look, there is a word, there is a meaning, there is synonyms. हा synonyms आहेत ह्या सगळी, and these are antonyms. ही सगळीच्या सगळी antonyms आहेत. अशा प्रकारे there are so many words, meaning, their synonyms and their antonyms. So I'm going to share the link of this. Both links will be shared to description or your Google Classroom. Google Classroom मध्ये हा लिंक मी शेअर करतोय, तुम्हाला त्या बघायच्या आहेत आणि अभ्यास करायचा आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट मला सांगायची आहे की आपल्या विद्यापीठात ज्या आतापर्यंत क्वेश्चन पेपर आलेले आहेत त्याच्यामध्ये एक सिमिलरिटी बघितली तर तुमचं बुक जे आहे, लेट मी शो यू युअर बुक. ही बघा तुमची बुक आहे. दिस इज युअर बुक, रूट्स. द नेम ऑफ युअर बुक इज रूट्स. आणि याच्यामध्ये जे विचारलेलं आहे, याच्यामध्ये जे दिलेले आहे सेमिस्टर 2 मध्ये जर तुम्ही गेलात, सो व्हॉट एव्हर दी
page number 92 and 95. Let me show you page number 92 and 95. So this is page number 92 and 95. So whatever the uh, words, whatever the synonyms are given here, the same synonyms are asked in your examination, and these are very actually look, these are the antonyms. The same synonyms are sometimes asked, so that you have to study your uh, book also. The textbook has to be referred for this. With this we stop here. um, if you have any query regarding this, you can ask me in comment box, and Google Classroom or in our WhatsApp group. Thank you very much for watching.